أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ بل نماز کے ذریعے میں آج ہم سبق نمبر 1 سے 20 تک قرآن پاٹ کا اعادہ کریں گے آپ کے فائنل کوئز سے پہلے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ سلائڈ نظر آ رہی ہیں؟ جی میم۔ تھینک یو، الحمدللہ۔ کورس کا تعارف، قرآن مجید سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ، یہ تو آپ ایگری کرتے ہیں کیونکہ 20 سیشنز میں آپ نے قرآن کے 50% سے زیادہ الفاظ سیکھ لیے ہیں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ کورس کے مقاصد، جی کون بتائے گا کورس کے مقاصد؟ اسما طاہر آپ بتائیں گی؟ جی، قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، نماز سمجھ میں آ جائے، نماز مؤثر ہو جائے، قرآن کے ساتھ تعلق، نیک اعمال، عربی بول چال۔ تو یہ 6، اور دیکھیں اب آپ کو اپنی نمازوں میں فرق لگتا ہے پہلے سے، اور اب جب آپ نے کسی بند کر لیا تو فرق لگتا جی ہے میم۔ اس میں؟ تو جب جی نماز سمجھ میں آ رہی ہے تو اللہ سے تعلق بھی قائم ہو رہا ہے، نماز ہاں مؤثر بھی جی۔ ہو رہی ہے، خشوع بھی ہو رہا ہے، ظاہر ہے پھر قرآن کے ساتھ بھی تعلق ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں کہ زندگی میں کیسے لائیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر ظاہر ہے نیک جی، اعمال اور اچھے اخلاق کی ترغیب بھی مل رہی ہے، اور بونس میں آپ کو 100 جملے عربی بول چال بھی۔ جی میم۔ اور قرآن کے آپ نے 50% سے زیادہ الفاظ سیکھ لیے ہیں۔ 78,000 ہے تو ہم 41,111 آپ نے سیکھ لیے، 50% سے زیادہ الحمدللہ سیکھ لیے۔ الحمدللہ۔ سلیبس آپ کو پتہ ہی، ہم نے یہ الفاتحہ، الوصل، النصر، کافر، اخلاص، فلق اور ناس، یہ ساری صورتیں پڑھی تھی، ہم نے اذان پڑھی، دعا بعد الوضو، اور پھر رکوع اور سجود کے اذکار پڑھے، پھر ہم نے تشہد پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے درود پاک پڑھا، اور پھر ہم نے چند دعائیں پڑھی۔ تو اب آپ نے ایک تو ہاتھ کھڑا کرنا ہے، اور ایک وقت میں ایک بولے گا تو سب کو بہتر سمجھ آئے گی۔ ٹھیک ہے، اکٹھا نہ بولیں تاکہ سمجھ آ جائے، اور ہم نے تیز تیز کام کرنا ہے تاکہ ہم انشاءاللہ 1 گھنٹے میں اچھی طرح ریوائز کر لیں اور آپ کا کوئز بہت اچھا ہو جائے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم ثنا سے ہی شروع کر لیتے ہیں کیونکہ جنرلی ہم نماز میں ثنا سب سے پہلے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحانک، جی ہینڈ ریز کیجئے، کتنے ٹکڑے کریں گے؟ میم، سبحانہ کا پاک ہے اللہ، پاک ہے تو یہ تو کا علیحدہ ہو جائے گا، زمین علیحدہ ہوگا میم، بس یہ ہم نے کا تو نہیں علیحدہ۔ ہوا ہم کا ہی کمنا، جی یہ والا جی یہ والا ٹیبل آپ یاد کریں۔ ٹھیک ہے، جی ٹیبل یاد کریں تو اس سے آپ کو پھر اس کی سمجھ آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کا مطلب، اب اس میں امپورٹنٹ باتیں غور سے دیکھیں۔ سبحانہ کا پاک ہے تو، اللہم، یہ تو اللہ کو ہم کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سبحان اور کا، جی، اللہم کے کتنے ٹکڑے؟ کوئی بھی نہیں۔ کوئی ٹکڑا نہیں، شاباش، ویری گڈ۔ اے اللہ، وَبِحَمْدِ کا، اس کے ٹکڑے بتائیے۔ 1 2 3 4۔ ویری گڈ، واہ، 1 بی حرف جر 2، ہم طریق ہاں جی، تیسرے، اور کا۔ ٹھیک ہے، اور جی تکلیف ہے تیرے لیے، وَتَبَارَ، جی اور برکت والا ہے تیرا نام، جی اسموں کا تیرا نام، تو اس کو اسموں کا بھی ہم نے 2 ٹکڑے کریں گے، تیرا نام، لیکن یہ تبارک کے ہم کوئی ٹکڑا نہیں کرتے، جیسے ہم کہتے ہیں نا عید مبارک، تو یہ اس کے ساتھ، یہ ضمیر نہیں ہے، یہ پورا لفظ ہے تبارک۔ ٹھیک ہے، یہ تبارک کا، بس اس میں تبارک کے ٹکڑے نہیں، باقی سب کے ہیں۔ اسموں کا جی تیرا نام، و تعالی، اور بلند و بالا ہے، جدو کا تیری بزرگی، اس میں بھی 2 ٹکڑے کریں گے، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا۔ جی ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے بس اس میں یہ آپ نے یاد رکھا ہے، تبارک کا کوئی ٹکڑا نہیں، باقی سب میں کا ٹکڑا علیحدہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ یاد جی رکھیں۔ الحمدللہ ہم نے ثنا دیکھ لی۔ اب جب بھی ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تعوذ، تعوذ کہتے ہیں
اور ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم قرآن پڑھیں، اس کو سیکھیں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، تو اس لیے وہ ہمیں اس سے ہٹانا چاہتا ہے. تو شیطان کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، صرف ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں. ٹھیک ہے، تو اللہ کی پناہ میں آ جائیں. سیفٹی فرسٹ. گاڑی میں بیٹھتے ہیں فوراً ہم سیٹ بیلٹ باندھ لیتے ہیں. کسی فیکٹری میں جب آپ کو گوگلز، اوور آل گلوز چیزیں دے دیتے ہیں کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے. تو ہم اگر اس شیطان کے غلط چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں تعوذ پڑھنا چاہیے ہمیشہ قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ، میں پناہ میں آتی ہوں. آپ کو ہوتا ہے جیسے افعلا ہم کہتے ہیں، اسی طرح اشارہ سمجھیں. اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، باللہ، دو ٹکڑے گے، بی اور اللہ. ٹھیک ہے، دو ہی ٹکڑے ہوں گے. کیوں حفصہ؟ جی میم. جی مین کیا ہے؟ حرف جر ہے سے. پیار ہے. الرجیم. اب الف لام شروع میں آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ اسما ہے دونوں، یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم. جی میم اسم. یہاں ال کا مطلب جو ہے وہ تمام، اور شیطان تمام جنس کے شیطان جو ہیں ان سے. اور الرجیم یہ کنیکٹنگ ورڈ آتا ہے، تو یہاں اس کا مطلب جو ہے، جو رجیم ہے. رجیم کا مطلب دھتکارا ہوا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور. تو یہ اس سے ہم نے یہ عادت سیکھنی ہے کہ سیفٹی فرسٹ، سب ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں شیطان مردود سے قرآن پاک پڑھنے سے. یہ پہلی عادت ہم نے یہاں سیکھ لی. ہم نے 12 عادات سیکھنی ہے تعوذ بسم اللہ سے اور سورۃ فاتحہ سے، جو ہمیں ایک کامیاب انسان بناتی. اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس آیت سے کون سی عادت ہم سیکھیں. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنے ٹکڑے؟ بسمی کے ٹکڑے بتائیے. رفت سلطان نہیں، سارے نہیں بولیں گے. جی رفت سلطان بتائیے، بسمی کے ٹکڑے کون کون سے کرو گی؟ شاباش. 2 ٹکڑے. 2 ٹکڑے. کون سے ہیں ٹکڑے؟ بھی بولے نا. بی بی اور اور سی اور اسم. بی اور اسم. بی اور اسم. جی. یہاں بھی بی اور اللہ، بی اور اسم نہیں، بی اور اسم. ٹھیک ہے، جی میں نے اسم بولا ہے، بی اور اسم. جی شاباش، ٹھیک ٹھیک بولا. اسی طرح سے ہم کریں. ٹھیک ہے، جی. اللہ تو جلال اللہ کا نام ہے. الرحمن الرحیم، بولتے ہیں بہت مہربان ہے، رحم کرنے والے. اور الف لام ہے، اس کا مطلب یہ دونوں بھی خاص اسم ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے اور اللہ تعالیٰ کی نام ہے. ٹھیک ہے، اب ہم کیا فرق ہے الرحمن اور الرحیم میں؟ جی اسما طاہر بتائیے. الرحمن پرجوش رحم کرنے والا، الرحیم نہایت رحم والا، مسلسل رحم کرنے والا، موسلا بالکل ٹھیک ہے. اس میں شدت ہوتی ہے، اس میں تسلسل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو مہربانی کی بارش ہے وہ مسلسل ہم پہ ہوتی رہتی ہے. ہمیشہ ہر وقت شدت سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کہتا ہے. اب اس سے ہم کون سی 2 عادات سیکھتے ہیں؟ جی کون بتائے گا؟ حفصہ آپ بتائیں گی؟ سمینہ درانی آپ بتائیے. چلو رفت آپ ہی بتا دیجئے. بسم اللہ سے 2 عادتیں کون سی سیکھتی؟ جلدی جلدی بیٹا، ابھی صرف بھی ختم نہیں ہوگا. الرحمن الرحیم سے اس میں پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے 2 عادات سیکھتے ہیں. پہلی عادت یہ ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. دوسری عادت یہ ہے، اور رحم کرنا چاہیے. نہیں وہ آگے آئے گا. اللہ تعالیٰ کے متعلق ہمیشہ پازیٹیو گمان رکھیں، مثبت گمان رکھیں، اس لیے کہ وہ رحمان اور رحیم. جب وہ اتنا ہمارے پاس ہر وقت رحم کرتا ہے تو ہمیں، اگر اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا کرتا ہے تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں. اگر کبھی کوئی پرابلم بھی آ جاتا ہے پھر بھی کہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، اس میں کوئی ہوگی اللہ تعالیٰ کی حکمت. تو یہ ہے کہ ہمیشہ آپ نے پازیٹیو ایٹیچیوڈ رکھنا ہے، مثبت گمان رکھنا ہے. 2 عادات اب اس سے ہو گئی. گھر جا کے آپ ریوائز کریں گے، اس سے پہلے اب یہ دیکھنا کہ کس آیت سے کون سی، یہ سوال آپ کو آ جاتا ہے کہ یہ عادت کس آیت سے کیا نیچے آیتیں تھی اس میں سے چوز کر. تو 2 عادتیں ہو گئی. الحمدللہ رب العالمین. تمام حمد تعریفیں ظاہر اس میں، اور تعریف اور شکر، تمام تعریفیں اور تمام شکر
के दोनों माने आते हैं, तारीफ और शुक्र, याद रखिएगा, याद है ना आप लोगों को? जी, लिल्लाह के टुकड़े कौन करेगा? कितने टुकड़े हैं? जी, जी दो मैम, 2 हैं। ली और अल्लाह, ठीक है, लिल्लाह, अल्लाह के लिए तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है। अल आलमीन, ये वाहिदा या जमा है? इसमें तो है जमा 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 है, जमा है। यानून वाली जमा है, ठीक है, जमा सालिम हमने कहा था, यानून वाली हो सकती है, वानून वाली हो सकती है। आलम की जमा आलमीन, जहान, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। इससे क्या आदात सीखते हैं? हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, शुक्र अदा करें। और दूसरी बात, खूब इल्म हासिल करें और कायनात पे गौर करें, तो फिर दिल से तारीफ निकलेगी जब कायनात पे हम गौर करते हैं। अर्रहमान अर्रहीम जी, समीना दौरानी, ये इससे कौन सी आदत हम सीखते हैं? इस ये वजह दूसरों पर, ये थी यानी दूसरों रहमत से ख्याल रखने वाला, मोहब्बत से, और रहमत का मतलब मोहब्बत से बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाला। इस साइड से हम क्या आदत कौन सी सीखते हैं? रिफत आप करो मुसलसल मेहरबानी, रहम कर, हाँ, दूसरों रहम मुसलसल करना रहम चाहिए करें, हमें। ताकि आप दूसरों पर भी रहम करें कि अल्लाह की रहमत मुसलसल हम पर है, मैम तो हम भी पड़ोसियों के दूसरों पर साथ भी भी रहम करना, रहम। आदत की पड़ोसियों के साथ बात है, भी। हम यहाँ मुसलसल की नहीं करेंगे, मेरी बात सुनिए। इससे दूसरों आदत पर रहम। करते हैं कि दूसरों पे रहम करो ताकि तुम पर भी रहम किया जाए। जी जो दूसरों पे रहम नहीं करता उस पर फिर रहम नहीं किया जाएगा। मालिक यौमिद्दीन, मालिक है यौम दिन, दीन बदला, और एक और मतलब भी होता है दीन का, वो क्या होता है? मैम, बदले का दिन और निजाम जिंदगी, वे निजाम दो मानी है, ठीक है, बदला और निजाम जिंदगी। तो मालिक है बदले के दिन का। इया का नाबुदू, अच्छा, इससे क्या हम आदत कोई क्या सीखते हैं? आपको नहीं आते, नहीं है की नहीं, क्या आदत सीख? कायनात पर गौर करना चाहिए। हमें ये हर काम करते वक्त आखिरत को ज़हन में रखें, क्योंकि अच्छे काम का अच्छा और बुरे का बुरा बदला मिलने वाला है। इया का नाबुदू व इया का नस्ताईन, ये का शुरू में अकेला नहीं आ सकता, इसको एक सपोर्ट चाहिए होता है, तो इया साथ लगा देते हैं, इससे ना स्ट्रेस ताकीद सी आ जाती है। इया का नाबुदू, नाबुदू का ये इशारा क्या माने होंगे? इया का नाबुदू, हम तेरी ही हम इबादत सिर्फ करते हैं। हम सिर्फ सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। इबादत ये करते ना, हैं। ये इया की वजह से, तेरी ही हम इबादत करते हैं, और इया का नस्ताईन, और तुझी और से हम सिर्फ मदद चाहते हैं। ना आप जहाँ आ जाता है, फिर आपको पता है ये वो आ जाता है आपका मदारे का, और ये हम के लिए, ये अना नाहनों के लिए आ जाता है, ठीक है। इया का नाबुदू व इया का नस्ताईन, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझी से हम मदद चाहते हैं। इससे हम ये आदत सीखते हैं कि हर अच्छा काम, कोई काम करना तो उसमें इबादत की नीयत कर ले। अगर आप जॉब पे गए, सारा दिन वहां काम किया, लेकिन ये नीयत है कि हलाल रोजी कमानी है, तो अल्लाह ताला उसको भी कहेगा कि ये इबादत। अल्लाह ताला इतना रहीम और करीम है। वह इया का नस्ताइन, और तुझी से हम मदद चाहते हैं। ये जो आयत है, इसको कहते हैं, ये मुसलमानों की मिशन स्टेटमेंट, इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन, ठीक है, ये मिशन स्टेटमेंट है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना के कितने टुकड़े करेंगे? मैम 2, दो। इहदे फेल अमर, इहदी और ना। ठीक है, हदायत दे ना हमें। अस्सिरातुल मुस्तकीम, दोनों अलिफ लाम के साथ है, खास इसम है। सिरात होता रास्ता, मुस्तकीम सीधा, सीधे रास्ते की, तो ये इसका खुलासा है, हिदायत की दुआ, ये खुलासा है, ठीक है। इहदिना के दो टुकड़े करेंगे, इससे क्या हम कहते हैं कि हमें सीधे रास्ते की हिदायत दी, और इसको हम इसका खुलासा है। तो हमेशा अल्लाह ताला से हिदायत की दुआ, यानी सीधे रास्ते पर चलने की दुआ। अब सीधा रास्ता कौन सा है? सिरातल्लज़ीना, रास्ता उन लोगों का, अनअमता अलैहिम, अनअमता का क्या मतलब है? नाम किया, नाम, तूने नाम किया। तूने, ता है ना साथ, फाअल, जी फाअलता, फालतू हम कहते हैं, फाअलता। अलैहिम दो टुकड़े करेंगे, अला और हिम, हुम या हिम का एक ही मतलब है, ठीक है, यानी रास्ता उन लोगों का जिन पे तूने इनाम किया। कौन सी चार कैटेगरीज हैं जिन पे अल्लाह ताला ने इनाम किया? कौन बताएगा? जी मैम, मैं हाँ, बताऊंगी। अम्बिया, अम्बिया, सिद्दीकीन, सिद्दीकीन, शुहदा, शुहदा, सालिहीन। और सालिहीन। सालिहीन।
वेरी गुड, सालिहीन। ठीक है। तो कम से कम हमें सालिहीन बनने की कोशिश तो करनी चाहिए, शहादत भी किसी को नसीब हो सकती है। तो ये इन अच्छे लोगों का रास्ते पे हम चलने की हम कहते हैं कि, तो इससे हम आदत क्या सीखेंगे कि हमेशा अच्छे लोगों की कंपनी में रहें, नेक लोगों के साथ रहें। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, ना उन पर जिन पर तूने गजब किया और ना वो जो गुमराह हुए। दौल गुमराह और दालीन यानून वाली उसकी जमा, अद्दालीन अद्दाल गुमराह होने वाला। अब दोनों पे ही अल्लाह ताला जो है वो गुस्सा हुआ उनका। तो फर्क क्या है मखदूब और दौलीन में, कौन बताएगा? मैम मैं बताती हूँ। बताइए सर। मखलूक जो जानते बूझते अमल नहीं कर रहे थे, बताते भी नहीं वेरी थे। गुड, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। और और ज़ालिम जो जिन्होंने कोशिश भी नहीं की और उन्हें मालूम भी नहीं था। उनको पता भी नहीं था और उन्होंने जानने की कोशिश भी नहीं उन्होंने जानने की कोशिश कोशिश की, से अल्लाह ताला जो है वो नाराज है। तो इससे ये हम क्या है, ये आदत सीखते हैं कि बुरे लोगों की सोबत से हमें दूर रहना चाहिए। तो ये इस तरह से अब याद आपने रखना कि किस आयत से हम जो है कौन सी आदत सीखते हैं। खुलासा भी याद रखना है हमने सब सूरतों का। हदायत की दुआ यानी सीधे रास्ते पर चलने की दुआ, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये सूरत फातिहा का खुलासा है। इस पे इतना टाइम लगाया कि उसमें ये सवाल बहुत आते हैं। इस बार हम आजान की बात करें। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, दो बार पता ना कहा जाता है, ठीक है। अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अन ला इलाहा इल्ला, अशहदु, अब आपको समझ आती है ना अशहदु से, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ अन अन के ला नहीं इलाहा मबूद इलाहा कोई माबूद अल्लाह के सिवा, इल्ला सिवाय अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह मबूद नहीं है, ठीक है। ये भी 2 बार कहा जाएगा। फिर अशहदु अन्ना, अन्ना का क्या मतलब है? बेशक दोनों का मतलब की है। वह क्या ना बात, बेशक रखी। बिल्कुल मोहम्मद मोहम्मद रसूलुल्लाह। और मैं गवाही देता हूँ कि, या गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। फिर ये 2 दफा कहा जाता है। हैया, हैया का मतलब है आओ। आओ सलाह, सलाह का मतलब नमाज। हैया अला सा, ये 2 दफा कहेंगे। फिर हैया अल फलाह, फलाह का मतलब क्या है? कामयाबी कि नमाज जी, आओ, नमाज की कामयाबी। तरफ और आओ कामयाबी की तरफ। और 2 बार कहा जाता है। अब देखिए अजान सुन के कुछ लोग तो आ जाते और कुछ नहीं आते, तो आखिर में फिर दोबारा कहा जाता है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी अगर कोई नहीं आता तो अल्लाह ताला की किबरियाई में उसके सबसे बड़ा होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और कोई मबूद नहीं सवाए अल्लाह के। ये दोबारा इसलिए कहा जाता है कि कोई जो नहीं आ रहा वो अपना ही नुकसान कर रहा है ना, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा था और नहीं आए। तो ये एंड में इसलिए ये अल्फाज फिर कहे जाते हैं। इसका खुलासा भी हम याद रखेंगे। अल्लाह ताला की तरफ से मखसूस औकात में मुलाकात और कामयाबी के लिए दावत या इला, ये खुलासे आपने अच्छी तरह से याद करनी। ये वीडियो हम आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। फिर फजर की अजान में कौन से अल्फाज हम पढ़ते हैं, कौन बताएगा? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। सलातु खैरुम मिनन नौम। शाबाश। नमाज नींद से बेहतर है। ये प्लीज आप अपनी वीडियो साथ बंद कर लीजिए, ठीक है। अस्सलात नमाज, खैरुन बेहतर है, मिनन नौम, नौम का क्या मतलब है? नींद नींद से नौम हम याद रख सकते हैं। और ये भी इसमें, ये भी इसमें, ये भी इसमें तनवीन है, ये नकरा है, और ये दोनों खास इसमें है क्योंकि अलिफ लाम है, और ये गोलता के साथ आता है, ये फिर मुअन्नस है। ठीक हो गई बात, कोई शक तो नहीं? तो 2 मरतबा क्योंकि हम सो रहे होते हैं ना, तो इस वजह से ये अल फलाह के बाद 2 बार ये कर जाते हैं। फिर अब पहले अजान खत्म हुई, उसके बाद अब जब नमाज जमात खड़ी होनी होती है तो उसको हम कहते हैं अकामत। तो अकामत के वक्त हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह के बाद कद कामत इस्सलाह, कद कामत इस्सलाह 2 बार ये कहा जाता है। कद का मतलब है यकीनन, कामत इस्सलाह नमाज खड़ी हो गई है। तो खड़ी हो वो तो बैठे में वजू करके इंतजार में जल्दी से फिर उसको ज्वाइन कर लेते हैं, उनको उनके लिए कि नमाज यकीनन नमाज खड़ी होगी, तो अब यानी नमाज उसमें जब शामिल हो। लेकिन नमाज से पहले हम वजू करते हैं,
تو وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ بھی ہم پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے, پورا بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جنرلی بسم اللہ بھی پڑھ لیں تو ٹھیک ہے. پھر وضو کر لیا آپ نے اچھی طرح سے, وضو کے بعد یہ جو دعا ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. پہلا تو یہ وہ دوسرا کلمہ ہی آ جاتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اب اس میں نئے الفاظ کے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, وہ اکیلا ہے. کتنے ٹکڑے کریں گے؟ وحدہ, دو. میم ٹھیک ہے, وحد اور وہ اللہ کے لیے, یہ دو ٹکڑے کریں گے. جی لا شریکہ, شریکہ کے کتنے ٹکڑے کرنے؟ شریکا ایک. کے بھی دو. کوئی ٹکڑے نہیں کرنا. لا علیحدہ, شریک کے کوئی یہ اس میں کہا ضمیر نہیں ہے, یہ شریک جیسے اردو میں شریک ہوتا ہے شریک کا کہاں ایک ہے نا. اس کا ٹکڑا نہیں ہے. لہو کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ دو. اور لہو اس کا, یہ ہم نے پورے ٹیبلز کیے ہیں. لہو, ٹھیک ہے, لہو لہم لکان, یہ سارا ہم نے کیا تھا. وہ اشہد ہم نے بھی یہ بھی پڑھ لیا, انا کے محمد عبدہ. عبدہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کے کے اس کا بندے بندہ, اللہ اس کے کا بندے. بندہ. شرک کا ٹوٹل وہ ہم اس پہ انکار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول, اور اس کے بندے. وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا, یہاں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے استعمال ہوا. ضمیر ہے نا اللہ تعالیٰ کے, اللہ تعالیٰ کے ضمیر استعمال. یہ پڑھنے کے ساتھ یہ بھی, اس کے ساتھ ہی یہ والی بھی اگلی پوری یہاں پہ ہوتی ہے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہم, ہمیں سب کو پتا ہے کہ کوئی ٹکڑا نہیں ہوتا. اے اللہ, اگر میں اس کے کتنے ٹکڑے کریں گے اور کون کون سے ہوں گے؟ دو. دو. میم دو. ال- اجعل نی. اور نی. ال نہیں ہوتا. کیسے کیا بنتا ہے؟ جالا کا امر کیا بنتا ہے؟ اجعل اجعل. 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 اجعل باپ پہلے, افعل, اجعل, افتا. اجعل. بھول گئے آپ لوگ؟ زبر کے ساتھ کوئی نہیں بنتا جو کسی ون میں آپ نے, کسی کا امر زبر سے نہیں بنتا. ٹھیک ہے, اجعل. ناصرہ کا پیش سے اور باقی سب کا زیر سے. اجعل, اجعل مین بنا دے, نیم مجھے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے گزارش کر رہے ہیں کہ اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے. تواب خوب توبہ کرنے والا, تو توابین یا نون والی جماعت. اسی طرح سے اور بنا دے مجھے من المتطہرین, متطہر ہوتا ہے پاک صاف رہنے والا, اس کی بھی یا نون والی جماعت. یہ دعا جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. جو اچھی طرح وضو کر کے یہ دعا پڑھے تو کہتے ہیں جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ چاہے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. یہ اس کی بڑی فضیلت ہے, تو یہ ضرور پڑھا کریں. امید ہے آپ لوگ پڑھتے بھی ہوں گے. جی پڑھتے ہیں. یاد ہے, یاد ہے. جی میم. پھر ہم رکوع جب سے میں بتایا. تو رکوع کی تسبیح ہے سبحان ربی العظیم. سبحانہ سب کو پتہ ہے پاک ہے. ربی پاک ہے میرا رب. کریں گے دو میم. دو. ٹکڑے. میرا رب میرا رب. العظیم, ال ہے اسم ہے عظمت والا, پاک ہے میرا رب عظمت والا. اس میں 4 چیزیں, ایک تو ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں, دوسری اس کی ربوبیت بتا رہے ہیں کہ رب ہے, اور ہم کہتے ہیں میرا رب, اپنائیت. اپنائیت اور عظمت. مائیں کہتی جی میرا بیٹا, وہ فلاں لوگ کہتے ہیں ہاں جی ہمارا شہر, ہمارا ملک. تو یہ میرا رب, اپنائیت کی بات ہم کر رہے ہیں. العظیم, عظمت والا. سب کو پتہ ہے ہم یہ 3 بار اس میں پڑھتے ہیں. پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ. سن لی اللہ نے, سمع سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے نا, ماضی کا صیغہ ہے نا پہلا. سمع لیمان کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2 ٹکڑے. لی دو. اس کی لی اور من. من جس کے معنوں میں آتا نا. حمدہ ہو کے کتنے ٹکڑے کریں؟ ویسے تو حمدہ پڑھتے ہیں لیکن ہو دو. 2 ٹکڑے کریں گے. تعریف کی اس اللہ تعالیٰ نے کہا جس نے میری تعریف کی اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی, کنفرم بات, پاسٹ ٹینس آ گیا. ڈن. پھر ہم کہتے ہیں رکوع سے اٹھتے ہوئے ربنا ولک الحمد. ربنا, اے میں ہمارے رب. اگر ربو نہ ہوتا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمارا ہمارے رب. رب. ہمارا تو رب. ہمارے رب ہے نا, اے ہمارے رب. ربنا, ہمارا رب. ربنا کا مطلب بتائیے. ہمارا رب. اے ہمارے رب.
रब्बुना हमारा रब, रब्बुना हमारा रब, रब्बुहू रब्बुना, ठीक है, शाबाश। जब ये जबर के साथ आता, बा पे जबर आती है, तो ये फिर हर्फ निदा इसमें शामिल हो जाता है, फिर ए हमारे रब। ए हमारे रब, शाबाश। वाला का, वा ला और का 3 टुकड़े हो गए, लाम ये का, तेरे ही लिए अलहम्द, हर तरह की तारीफ और शुक्र भी कह सकते, ठीक है। हम तो ये सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे कि वो ये भी पढ़ते थे, मिल अस्समावाति व मिल अर्दी व मिल मा बैनहुमा। मिल का मतलब है भरना, भरने। समावात का क्या मतलब है? आसमान आसमानों की जमा, की जमा, सातों ठीक है। आसमान, जमा, समा के जमा, फिर आल लेना साथ जमा है, ठीक है, आसमानों के भरने के बराबर। मिल अल अर्द, जमीन के भरने के बराबर, ये भी खास इसमें। और भरकर जो कुछ, माँ जो बैना हुमा, इसके टुकड़े करेंगे, बैना हुमा, बैन जिसे हम उर्दू में भी कहते हैं दरमियान, तो दरमियान में, हुमा तीन दो के में। लिए जब मैंने कहा हुआ हुम, तो ये अगर मैं दो से इधर इशारा करूंगी तो ये हुमा हो जाएगा, हुमा। तो दो हुमा, दोनों कौन सी चीज है? अल अर्द और समावात, जमीन और आसमान, दोनों के दरमियान जो जगह, उसको भी भर लो, तो भर ले अल्लाह ताला। वमिल माशेता मिन शैइन बात, और भरकर वो तमाम जो तू चाहे, शेता, तासे में समझ आती है कि वो इसका सिगा था, मुतकल्लम का, वाहिद का, तो तू चाहे, मिन शैइन, शैइन का मतलब है चीज, बात का मतलब बात, किसी चीज में इसके बाद, यानी इसके अलावा भी किसी चीज में अगर भरना चाहे, इतना ही अल्लाह तेरा शुक्र है, इतना शुक्र है। ये जो आजकल लोग सक्सेस ट्रेनर ट्रेनिंग देते हैं, जी शुक्र करें, शुक्र में डुबोले, तो सोचे कि उनकी क्या, हालांकि कितनी उनकी सख्त जिंदगी थी, लेकिन वो कितना ज्यादा शुक्र अदा करते। सजदे की तस्बीह, सजदा हम सबसे सच्ची पोजीशन है, जब हम, हमारा सर, हम सजदा कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला 7वें आसमान पे और हमारा सर, माथा जो है जमीन के साथ है, लेकिन हम अल्लाह ताला के बिल्कुल करीब होते हैं। सुकून से सजदा कीजिए, लंबे सजदे कीजिए। सुबहाना रब्बियल आला, ये हम पढ़ चुके हैं। अल आला का मतलब है सबसे बुलंद। पाक है रब्बी, मेरा रब, इसमें भी 4 चीजें आ गई, पाक, रबूबियत, अपनायत और उसके अपनायत सबसे और बुलंद। बुलंदी। हाँ, क्या ये बाज़ दफा इसका सवाल आ जाता है कि इसमें क्या क्या कुछ कहा, तो 3 नहीं है चीजें, रब्बी से हमने याद रखने, रबूबियत भी और अपनायत, ठीक है। फिर हम बैठते हैं दुजानो, तो फिर हम तशहुद पढ़ते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अब अत्तहियातु वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ये मिलते जुलते अल्फाज है क्या? कैसे अल्फाज है, क्या क्या है इसमें? इरम उस्मान बताइए। जमा और, नहीं, इरम को बताने दे, इरम बताइए शाबाश। अच्छा ठीक है, जी, इसमें खास है, ये अत्ताहियात खास है, जमा है और जमा है, और कोली इबादतें, तमाम हाँ इबादतें है, इसमें आ जाती हैं। इसम है। पूछा नहीं, एक चीज और रह गई, मुअन्नस है या मुज़क्कर है? मुअन्नस, मुअन्नस, शाबाश, ठीक है, मुअन्नस है, मुअन्नस के भी हमने, तो ये तीनों देखें, जैसे ये सलाह की जमा, ये तैयबा की जमा, ये तहैया की जमा, ठीक है। सभी कौली बातें लिल्लाहे, अल्लाह ही के लिए, 2 टुकड़े करेंगे, ली और अल्लाह, वस्सलामातो, और सभी बदनी इबादतें, व तय्यिबात, और सभी माली बातें, ठीक है। अस्सलाम, सलाम हो, अलैहि का 2 टुकड़े करेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है आप पर। अय्युहा, या अय्युहा और अय्युहा, इसका भी कोई टुकड़ा नहीं, दोनों का एक ही मतलब है, ए, या अय्युहा या अय्युहा, तीनों का एक ही मतलब आता है, ए। या अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कि सलाम हो आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह की रहमत, रहमतुल्लाहि, ठीक है, रहमत का भी इसका टुकड़ा नहीं करेंगे। व बरकातुहू, इसके कितने टुकड़े करेंगे? मैम 3, बताइए, कौन कौन से टुकड़े बताइए। बराकात और हो। वेरी, बरकात, इसमें भी जमा है, बरका की जमा बरकात, बोलता हटा के हम तालगा, जी, शाबाश, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। और अल्लाह की रहमत हो और बरकतें हों इसकी।
अस्सलाम हो, सलाम हो, अलैना पर, अला हरफ जर और ना, ठीक है, हम पर, व अला और ऊपर या उन पर, इबादिल्लाहि सोलिहीन, इबाद का क्या मतलब है? बंदे, बंदे, जगह के लिए वाहिद है, हाँ, बंदे, बंदे जमा की अबद जगह की, जमा अबद जमा की जमा, वाहिद क्या? इबाद, अबद की इबाद जमा, की इबाद, शाबाश। अस्सोलिहीन किसकी जमा है? स्वाले की, सालिहन, अस्वालिह, कानून वाली जमा, ठीक है। सलाम हो हम पर और ऊपर अल्लाह के बंदों पर जो नेक है। तो अगर हम सालिहीन बनने की कोशिश करें तो जब सब ये पढ़े होंगे तो उन सबकी दुआओं में हम शामिल हो जाते हैं। अलैना, देखें इसमें हम भी शामिल हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि नहीं कोई मबूद सवाए अल्लाह के, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और इसके रसूल। ये ऑलरेडी, ये भी हमने पीछे पढ़ लिया, ठीक है, इसमें कोई शक तो नहीं। अब आ गया दुरूद। दुरूद का मतलब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करना, ठीक है। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, सल्ली, सल्ली अगर मैं सिर्फ कहूँ तो इसका मतलब क्या है बताइए? नमाज पढ़, नमाज, नमाज पढ़, ठीक है, सल्ली नमाज पढ़, नमाज नहीं, राइट, ठीक है। सल्ली ली रब्बी का, नमाज पढ़ अपने रब के लिए, लेकिन यहाँ है सल्ली अला, अला हरफ जर बदल गया तो मानी चेंज हो गया, रहमत भेज, ठीक है। ए अल्लाह रहमत भेज, सल्ली अला का मतलब क्या है? रहमत भेज, किस पर? अला मुहम्मदिन, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आले मुहम्मदिन, और आल पर मोहम्मद। आल में कौन कौन लोग शामिल है? औलाद, बीवी बच्चे और उनकी उम्मत, और उनकी पैरवी करने वाले, इत्तबा करने वाले, सिर्फ उम्मत और इत्तबा करे, और उनसे ये पैर भी करना, हाँ पैरवी करने वाले या इत्तबा करने वाले, ठीक है। पैरवी करने इसमें ये सब शामिल होता है, उनका खानदान और उनकी इत्तबा करने वाले, तो इसमें हम भी शामिल हो जाते हैं अगर हम उनकी पैरवी करते हैं, ठीक है। कमा, कमा के कोई टुकड़े करेंगे? एक कोई टुकड़ा एक ही, नहीं का मतलब जैसे है, कमा का भी मतलब जैसे सल्लैता, भेजी रहमत तूने, अला इब्राहिम। फिर यहाँ पे देखिए अला चूंकि आ रहा है तो एक सल्लैता, का दो दो टुकड़े होंगे मैं, भेजी रहमत आ गया इसका मतलब, ठीक है। कमा के दो सिर्फ है, सल्लैता, जी, ता, वाला हमें पता नहीं, सल्लई हाँ ये वाहिद और ता, मुतअल्लिक़ का सीगा होता है। भेजी रहमत तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम, व अला आले इब्राहिम, और आल पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इन्ना का कितने टुकड़े करेंगे? दो, दो, इन्ना और का, बेशक तू हमीदुन, तारीफ के काबिल, मजीदुन, बुजुर्गी वाला है। तो हम अल्लाह ताला से उनके लिए दुआ कर रहे हैं, क्योंकि आज हम मुसलमान हैं तो ये उनकी वजह से ही है कि उन्होंने अल्लाह का पैगाम हमें पहुंचाया। फिर नमाज के बाद हम ये दुआ पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद, रब्बाना, अब ये तो पक्का में हो गया, रब्बाना ए हमारे रब, आतीना, कितने टुकड़े करेंगे? दो, 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 आती ये भी फेल अमर है, दे आती ना और ना, में, फिर दुनिया, दुनिया में हरफे जार, और दुनिया, दुनिया में कोई अलामत नहीं है मुअन्नस की, लेकिन दुनिया मुअन्नस है, ये याद रखिए, ठीक है। पता है ना याद आप लोगों को, क्योंकि जब वो कौन सा मुख्तलिफ है तो उसमें याद रखें कि ये मुअन्नस है। हसनतन, इसमें भलाई, अरबी में नामों के अलावा जो कोई अच्छाई या बुराई होती है वो भी जो है, सिफ्त जो होती है वो भी इसम होती है। हसनतम व फिल आखिरत, ये भी अल है इसके साथ तो ये भी इसम है, और ये मुअन्नस है गोलदा के साथ, ठीक है। ये भी गोल ता के साथ है, ये भी गोलता, इससे दोनों मुअन्नस है। और आखिरत में भलाई। वाकिना के कितने टुकड़े करेंगे? जल्दी जल्दी दो, मैं तीन, तीन, जी, तीन, तीन, टुकड़े भी बोलने हैं साथ। वाह वाह, की और ना, ना, वाह, और की का मतलब बचा, की बचा, और ना, बचा हमें, हमें, अजाबन नार, अजाब से आग के, अन्नार इसम है और ये भी मुअन्नस है, ठीक है। दुनिया और अन्नार। ठीक, और दुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा
اے اللہ آئنی، 2 ٹکڑے کریں گے، حمزہ عین اور نون، آئین، عین اور نون یوں لکھ لیں گے، آئین، پھر نی، 2 دفعہ ہے نا، تشدید ہے اس کے اوپر، آئین کا مطلب مدد فرما، نین میری، کس پہ؟ اللہ ذکری کا 2 ٹکڑے کریں گے تیری یاد کرنے پر، بس شکری کا اس کے بھی 2 ٹکڑے کریں گے، کا علیحدہ، حسن عبادت، اور تیری اچھی عبادت، یعنی ہمیں ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نستعین، تو اس کے لیے بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، کوشش کریں کہ نماز کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لیا کریں۔ اب آگے سورۃ اخلاص، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هو اللہ احد، کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی جلدی بتائیں، آپ بہت سلو بولیں، یہ ختم لائک کہہ دیجیے لائک کہہ دیجیے اللہ ایک ہے۔ یہ بھی اسم ٹھیک ہے، قل کہہ دیجئے، فعل امر ہے، ٹھیک ہے، ہوا ضمیر وہ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کہا جائے، اللہ الصمد، سمجھ کا اللہ کیا بے مطلب نیاز ہوتا ہے؟ ہے، بے نیاز ہے، بے یعنی نیاز، ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، ٹھیک ہے، لم یلد ولم یولد، اگر یلد ہے تو یا اگر موجود ہے، اس سے کیا سمجھ آتی ہے کہ یہ کون سا صیغہ ہوگا؟ ماضی کا ہوگا یا مضارع مضارع کا ہوگا؟ مضارع کا، شاباش، اسی طرح یولد بھی مضارع کا ہوگا، جی یہ ایکٹیو ہے اور یہ پیسو وائز ہے، ٹھیک ہے، جیسے معلوم یا مجہول ہم کہتے ہیں، اگلی کلاسوں میں آپ پڑھیں گے۔ ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کو کسی نے اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، ابھی ڈیٹیل میں ہم آگے دیکھتے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، لم جب لگ جاتا ہے مدارے سے پہلے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ مدارے کے معنی ماضی میں لے جاتا ہے ماضی میں لے جاتا ہے، اور نیگیٹو والے بھی آ جاتا ہے، یہ دیکھیں، یلد ویسے ایکٹیو وائس ہے، یولن یہ یہاں پہ یہ دیکھیں، لم جب مضارع پر داخل ہو تو اس کا معنی ماضی میں چلا جاتا ہے، یلد وہ جنتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جنے گا، اور لم کا مطلب ہے نہیں، ٹھیک ہے، یلد وہ جنتا ہے یا جنے گا، مطلب تو یہ ہونا چاہیے، لیکن جب لم یلد آ جائے گا اس نے نہیں جنا، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، یہ پیسے وائس آ گئی، سمجھ میں آ گئی بات کہ ہم ماضی میں ترجمہ اس سے کر رہے ہیں کہ لم آ گیا ساتھ، ٹھیک ہو گئی بات، ہمیں اتنا تو پتہ نا، تا اور یا اگر شروع میں آ جاتے ہیں تو یہ ہمیں پتہ ہے علامت مدارے ہوتے ہیں، اور لم یکن لہ کفوا احد کا کیا مطلب ہے کہ اور اس کا کوئی نہیں ہے اس کا کوئی ہمسر، کوئی کفواً برابری کرنے والا ہمسر، یہاں احد کا مطلب ہے کوئی، یعنی کوئی نہیں ہے، وہی بات تو کوئی ایک بھی نہیں ہے، لیکن یہاں مطلب اس کا کوئی ہے، کوئی، یہاں یا ہر کوئی کے معنی میں، یہاں یکتا ایک کے معنی۔ ایکچولی سورت اخلاص جو ہے وہ اس میں توحید کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تمہیں زندگی میں کیسے لائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد 1 بار اور مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھتے تھے، یہ سنتیں ہمیں بھی پڑھنی چاہیے، اور اس میں یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم کو کس کی عبادت کرنی چاہیے، معبود کون ہو سکتا ہے، یہ سورج جو ہے اس کا بہترین جواب ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے، کن 4 چیزوں میں اللہ تعالیٰ یکتا ہے، اس میں سلائیڈ نہیں ہے، آپ کو بتایا ہوگا نا، کن 4 چیزوں میں؟ ذات میم میں، ذات سنی ساتھ میں صفات میں اور اختیارات، بتائیے کون 4 چیزوں میں اللہ تعالیٰ یکتا ہے؟ میم ذات، صفات، حقوق اور اختیارات۔ ویری گڈ، تو یہ سوال بھی آ جاتا ہے، یہ 4 چیزیں آپ نے رٹل لگا کے رکھنی ہے یاد کر کے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ اس خلاصہ توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، کہتے ہیں نا اگر سورت اخلاص کوئی پڑھ لے تو 1/3 قرآن کا ثواب ہے، اس لیے کہ قرآن میں جو توحید کے مضامین ہیں وہ 1/3 تقریباً ہے۔ حضور نے کہا تھا نا کہ کوئی 1/3 قرآن پڑھ سکتا ہے، تو صحابہ نے فرمایا کہ جی ایسے کیسے؟ انہوں نے کہا جی کہ آپ سورت اخلاص اگر پڑھتے ہیں تو اس سے آپ 1/3 قرآن کا ثواب۔ سورت فلق اور سورت ناس، ان کو ہم کہتے ہیں معجزتین،
दोनों सूरतों का हम इसका इकट्ठा तारुफ लेंगे। यानी दो वो सूरतें जिनके जरिए से पनाह मांगी जाए। और सुन्नत रसूल क्या थी कि हर नमाज के बाद सूरत इखलास और मौज़ातैन को एक दफा, फजर और मगरिब के बाद 3 बार, ठीक है। और हजरत आयशा ये भी फरमाती हैं कि उन्होंने जब रात को सोने से पहले इस तरह अपने हाथों पे पढ़ के ना मौज़ातैन फूंकते थे, फिर सारे जिस्म पे फेर लेते थे। हमें भी करना चाहिए, ताकि क्योंकि पनाह मांगने वाली सूरत हर शर से, तो हमें शर से, जादू से, चीजों से बचना चाहते हैं, हसद से, तो ये सूरतें हमें पढ़नी चाहिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल कह दीजिए, आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, आती हूँ, बिरब्बिल फलक सुबह के रब की, बी रब्बी दो टुकड़े करेंगे, अल फलक सुबह, और इसम है मिन शर्रि मा खलक, शर से उन चीजों के जो उसने पैदा किया, मा खलक, व मिन शर्रि गासिकिन इजा वक़ब, और शर से, गासिकिन का क्या मतलब होता है? मैम अंधेरा, अंधेरा, से अंधेरे के, इजा वक़ब जब वो छा जाए। वक़बा कौन सा सीगा बन रहा है? फाला की तरह पास का सेंस है ना, माजी का। तो मैं पास्ट, छा जाए, तर्जुमा मैंने छा जाए क्यों किया? छा गया, इज़ा की वजह से, इज़ा की की वजह वजह से ना। वेरी गुड। अगर इजा आ जाता है तो माजी के माने मदारे में चले जाते, वेरी गुड, ठीक है। और फिर वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, और शर से नफ़्फ़ासात के फूंके मारने वाली, गिरो, फिल उक़द, उक़द का मतलब गिरहों में, गिरहों में, यानी जो जादू नहीं करते। नफ़्फ़ासात इसका वाहिद है सिंगुलर, नफ़्फ़ासात जो है वो जमा है, मुअन्नस है, ठीक है। गिरोह में फूंके मारने वाले, यानी जादू कैसे। वह मिन शर्रि हासिदिन इजा हसद, और शर से हासिद, हसद करने वाला, ठीक है, तनवीन है, ठीक, इसके ये भी इसमें इजा, जब वो हसद करे, ये भी चूंकि इजा आ गया तो जब वो हसद करे, जब उसने हसद किया नहीं आएगा इसका मतलब, क्योंकि अभी सिस्टर ने बताया इसमें क्या आ गया, इस हसद से पहले इजा आ गया, ठीक है। अब ये हमने इनका तारुफ देख लिया था। देखें, ये माँ जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से आता है। माँ हर्फ के साथ आएगा तो माँ फी ही, नहीं के माने में, नहीं इसमें। माँ जब फेल माजी के साथ, माँ खला का, माजी की नफी भी हमेशा हम माँ से करते हैं, नहीं पैदा किया उसने। लेकिन हम सवाल अगर ये पूछे माँ दीनू का, क्या है तुम्हारा दीन, तो ये क्या के माने में आ जाता है, व्हाट, ठीक है। अब मिन शर्रि मा खलक, जब ये कनेक्टिंग वर्ड बीच में आता है तो इसका मतलब होता है जो, इस चीज के शर से जो उसने पैदा किया, ठीक है। तो ये हमने याद रखना है कि मुख्तलिफ माने जो हैं वो माँ के आ जाते हैं। इसी तरह से मन का मानी भी कौन के मानों में आता है, जैसे मन रब्बू का, कौन है हमारा रब, या समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अभी हमने किया जो, मन जो, तो मन के दो माने, ये हमें याद होने चाहिए। क्योंकि और जिसने, क्या खुलासा किया है तमाम शरूर से बचने का फार्मूला, खास तौर पे कौन से 3 बताए? अंधेरा, जादू और हसद, ठीक है, बिलखसूस 3 अब ये देखें, एक शुरू में अल्लाह ताला की एक बात बताई, क्या बताया? रब्बिल फलक, है ना। और 3 जनरली तमाम शरूर से, लेकिन 3 का खास जिक्र है, जो अंधेरों में ज्यादा सारी चीजें होती है, फिर जादू भी लोग करते हैं, हसद भी करते हैं। दूसरी जो सूरत है मौज़ातैन में, वो सूरत अन्नास है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल कह दीजिए, आऊज़ु में पनाह मैं आती हूँ, बिरब्बिन नास, इंसानों के रब, मलिकिन नास, इंसानों के बादशाह, इलाहिन नास, इंसानों के माबूद की। अब इसमें 3 अल्लाह ताला की खसूसियात बता रहे हैं। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, इस चीज से पनाह में आना है, वसवसे, वसवसा, वसवसे के शर से। अब अल खन्नास का क्या मतलब? इसका खास मतलब होता है करने वाला छुप कर हमला करने वाले, हमला करने और पीछे हट जाने वाला, पीछे ठीक है। पलटने, ये हमारे वसवसा डालता है दिल में, और जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं फिर पीछे हट जाता है। और अगर हम अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाते हैं फिर आता है, बार बार करता है,
اور اگر ہم غافل ہو جائیں گے پھر وہ بار بار کرے گا، پھر ہم کہیں گے اچھا ہم یہ غلط کام کر کے دیکھتے ہیں، پھر کر کے دیکھتے ہیں تو پھر بار بار کریں گے تو عادت بن جائے گی، پھر وہ شیطانوں کے ٹولے میں شامل ہو جاتے ہیں ہم. لیکن اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو وہ چونکہ حملہ کرتا ہے لیکن وہ پھر پیچھے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، پیچھے ہٹنے والا، یہ اس میں خاص بات ہے. الذی، وہ جو یوسوسو، یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ مضارع کا صیغہ ہے. وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس، انسانوں کے سینوں میں. صدر کی جمع ہے صدور، اس کا مطلب ہے سینہ. تو سینے میں کیا، سینے میں دل ہوتا ہے نا، دل میں ڈالتا ہے، لیکن صدور کا مطلب ہے سینے، اور واحد اس کا ہوگا صدر. من الجنت والناس، وہ جنوں میں سے ہو سکتا ہے، انسانوں میں سے ہو سکتا ہے. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اپنا وار کر لیتا ہے اگر ہم اللہ کے ذکر کرتے رہیں گے. اچھا یہ ہم نے پہلے بھی لفظ، یہ ملتے جلتے لفظ ہیں. ابھی ہم ملک الناس ہم نے پڑھا بادشاہ، ٹھیک ہے، اور ملک فرشتہ، اور اس کی جمع ہوتی ہے ملائکہ. بولتا آ رہی ہے لیکن یہ مؤنث نہیں ہے، یہ ملک ان کی جمع ہے. پھر سورۃ فاطمہ میں ہم نے پڑھا مالک، ٹھیک ہے، کھڑی زبر بھی ہو سکتی ہے اور الف بھی ہو سکتا ہے، وہاں شاید کھڑی زبر تھی. مالک ان کا مطلب ہے مالک، مالک. اور ملک کا مطلب ملکیت، جیسے یہ موبائل ہے میرا تو میں کہوں گی یہ میری ملکیت ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ملک کا یہ مطلب ہے، یہ زیر کے ساتھ آتا ہے. اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں کہ کہاں کہاں ان کے اعراب لگے ہوئے، یہ اس میں بھی سوال آ جاتا ہے. اب اس کا خلاصہ کیا، تمام شروع سے بچنے کا فارمولہ بالخصوص وسوسوں کے شر سے. زندگی میں کیسے لانا وہ تو ہم نے جو ہے ان کا کر ہی لیا تھا، ٹھیک ہے، کہ کیسے حضور پڑھتے تھے تو اسی طرح سے ہمیں بھی ان کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو یہ بڑے امپورٹنٹ ہے ان کے سب کے لیے. دیکھیں اب اس میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات بتائی ہیں اور ایک خاص وسوسے کی بات، ایک شر بتایا، لیکن یہ شر بہت برا ہے، ہماری آخرت کو خراب کر دیتا ہے. اور اس میں کیا کیا تھا، اس میں ایک بات بتائی تھی اعوذ برب الفلق، اور اس میں جنرلی تمام شرور، اور 3 کون سے شرور بتائے تھے، اندھیرا، جادو اور حسد. یہ بھی یاد رکھیے کہ اس میں 3 وہ بتائے، اس میں 3 یہ بتائے ہیں. یہ اس کا کمپیریزن بھی آپ کو آنا چاہیے. اب سورۃ العصر، والعصر، یہاں وہ کو کیا مطلب ہے، وہ جب شروع میں آتا تو قسم، ادھر واو کا مطلب قسم، اور نہیں ہوگا اور ہاں جی، زمانہ ہی ہوگا، یہ اس میں ہی آئے گا. قسم. ہاں، اور جو خاص قسم ہے زمانے کی، اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہے کیونکہ زمانہ گواہ ہے جو آگے بیان ہونے والا ہے. ان انسان، ان کا کیا مطلب ہے، بے شک شک. الانسان، ال آ گیا تمام بنی نوع انسان. جی، لفظ خاص انسان. البتہ، فی میں حسن، اس کا مطلب ہے خسارہ. بے شک یعنی بنی نوع انسان جو ہے وہ خسارے میں. ابھی ہم ڈیٹیل دیکھیں گے خسارے کا کیا مطلب ہوتا ہے. الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک. ٹھیک ہے، یہ بھی جمع ہے مؤنث. وتواصوا بالحق کی، اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہے سچ کی اور حق کی. وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہے، وصیت کرتے رہے صبر کی. بی اور الصبر، اسی طرح بی اور الحق، 2 ٹکڑے ایسے کریں گے. یعنی اگر اس میں دیکھا جائے غور سے تو اللہ تعالیٰ نے 4 طرح سے اس چیز کے اوپر سٹریس دیا. پہلی بات قسم کھائی، دوسری بات بے شک کہا، لی البتہ، وہ بھی سٹریس کے لیے. اس کے بعد الا الذین، سوائے، جب ہم ایکسیپشن کی بات کرتے ہیں وہ کم لوگ ہوتے ہیں نا. جنرلی کہہ دیا کہ بنی نوع انسان خسارے میں، سوائے ان کے. تو یہ چوتھی یہ چیز آ گئی. 4 چیزوں بتا رہے ہیں کہ انسان خسارے میں، لیکن کون نہیں خسارے میں ہے. خسارے کا مطلب ہے ٹوٹل لاس. یعنی اگر کسی نے بزنس کیا تھا تو جنرلی کہ جی میرا اس مہینے نقصان ہو گیا، کم منافع ہوا، لیکن اگر اس نے جو سرمایہ لگایا تھا اگر وہ بھی ختم ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں خسارہ. ٹھیک ہے، لیکن کون سے لوگ، 2 ان کے پرسنل بات ہے کہ وہ ایمان لائے اور
नेक अमल करते रहे, और दो अमल मुआशरे के लेवल पे कि एक दूसरे से पे सच्चाई की तलकीन करते रहे और एक दूसरे को सब्र की नसीहत करते रहे, वो लोग बच जाएंगे इस खसारे से, वरना जो है बनी नूह इंसान जो है वो खसारे। तो इसका खुलासा अलहदा से नहीं लिखा, लेकिन इसका खुलासा यही है कि खसारे से बचने का मुकम्मल फार्मूला सूरत असन में क्या है, खसारे से बचने का, ये नोट कर ले, मुकम्मल फार्मूला इंसानों के लिए। अब ला और ली के मुख्तलिफ इस्तेमाल देख लीजिए। जब इसम के साथ आएगा तो ली, लिए, लिल्लाही। जब ये जमीर के साथ आता है तो जबर के साथ आता है, ला, लहू, उसके लिए। ये भी इसम ही होता है, लेकिन जमायर के साथ, जबर के साथ, और अस्मा के साथ, जेर के साथ। ये हम पढ़ चुके, लहू लिल्ला पढ़ चुके। फिर के साथ जब आता है तो लियदब्बरू, ली ताके, ये फिर ताके के माने हम आया, यदब्बरू ताके वो गौर करें, लियतज़क्करा ताके वो नसीहत हासिल करें। उसके बाद हरफ के साथ भी आ जाता है, ये भी हम पढ़ेंगे आयात भी। हरफ के साथ जैसे लक़द आ गया, कद लव है ना, तो ला का मतलब यहाँ तक अलबत्ता भी, लफी में भी अभी हमने पढ़ा, फी भी हरफ है ना, तो ला वहां भी हमने पढ़ा था, अलबत्ता मैंने आपको मतलब बताया। कद तहकीक, क्योंकि ताकीद के लिए आता है, ये लफी आ गया अभी हमने पढ़ा था, लफी अलबत्ता में ताकीद के लिए। तो ये आप याद रखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि मुख्तलिफ। अच्छा, यहाँ आ गया खुलासा, मुकम्मल खसारे से बचने का फॉर्मूला, आपको पहले बता दिया। अब सूरत नसर आ गई, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, जब आ जाए अल्लाह की मदद और कामयाबी। आ जाए मैंने कहा, यहाँ तो जा था, जा तो माजी का सीगा है ना, ये कि क्यों हुआ, इज़ा की वजह से, तो अभी हम पीछे भी पढ़ कर आए, ठीक है जी। रिफत सुल्तान कुछ बताना जी चाहते मैम नमाज पढ़नी थी, जी नमाज पढ़नी थी। ब्रेक करने लगे, इसके बाद सूरत की बात करते थे, जी ठीक है। जी वरायता जी ऐसा, और वरायता जैसे पालता है, वरायता नासा, लोग देखेंगे, यदखुलूना, नहीं, और तुम आप देखोगे, सॉरी, आप या तुम देखोगे लोगों को दाखिल होते हुए। ये आपको समझ आ रही है, मदारे का सीगा गायब का, फी दीनिल्लाहि, अल्लाह के दीन में, अफवाजा, फौज दर फौज। ये एक्चुअली फतह मक्का की पेश गोई थी ना, पेशन गोई थी इसमें, कि फिर उसके बाद जौक दर दो लोग है उसमें इस्लाम में दाखिल हुए। फा सब भी, दो टुकड़े करेंगे, फा बस, सब भी, तस्बीक रोबी हमदी, तारीफ के साथ, दो टुकड़े, भी और हम, रब्बी का, अपने रब की, वस्तगफिर, व इस्तगफिर, इधर भी जेर के साथ आता है, हु, इसके तीन टुकड़े हैं, व इस्तगफिर हु, इन्नहु, बेशक, दो टुकड़े, काना, काना फेल है, इसका मतलब होता है था, लेकिन जब अल्लाह ताला के लिए आएगा तो फिर हम है इसका मतलब करेंगे। इन्नहु काना तव्वाबा, बेशक वो बार बार तौबा कबूल करने वाला है। तो इसमें उन्होंने वो इसकी डिटेल नहीं बताई भी। अब इसमें जो है खुलासा क्या है कि कामयाबी जो है वो अल्लाह ताला की मदद से मिलती है, ठीक है। और कामयाबी का मतलब क्या है कि लोग इस दीन इस्लाम में दाखिल हो जाए। और तीसरी बात यह कि जब कामयाबी मिल जाए तो हमें अल्लाह ताला की तस्बीह और हम्द करनी चाहिए और उससे मग़फ़िरत मांगनी चाहिए, और ये कि अल्लाह ताला बार बार तौबा कबूल करना, ठीक है। मैं आपको लिखवाए होंगे पहले भी, ये नोट कर लें, इस स्लाइड में नहीं, बस काफिरून करके तो फिर हम ब्रेक कर लेते हैं, फिर बात कर करते। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर, कुल कह दीजिए, या अय्युहल काफिरून, ए काफिरून। पहली दफा जो काफिरों को इस तरह अल्लाह ताला ने खिताब किया है डायरेक्ट, ला नहीं, आबुदू, काफिर की जमा काफिरून, समझ आ रही है ना, वाउन वाली, या अय्युहा का हमें पता है कोई टुकड़ा नहीं करते। आबुदू का क्या मतलब है, ला, ये मैंने इशारा, मैं बात आबुदु मैं मैं बात इबादत, मैं इबादत करता, माँ
جس کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو. مدارے جمع مخاطب کا صرف یہ ایسے ٹھیک ہے. ولا انتم عابدون اور نہیں تم عابدون عبادت کرنے والے. عابد کی جمع عابد عبادت کرنے والے اسم فاعل کی جمع ہے یہ عابدون ما عبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں. فلا اور نہیں انا میں عابدون عبادت کرنے والا ما عبدتم. اب یہ عبدتم کون سا صیغہ آ گیا؟ ماضی کا ٹھیک ہے. ماضی. اور نہیں میں عبادت کرنے والا یہ عابد جس کی جمع ہے یہ عابدون جس کی تم نے عبادت کی. ساری ہماری ٹی پی آئی یہاں آ گئی. ولا انتم عابدون ما عبد اور نہیں تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا. لکم دو ٹکڑے کریں گے لا اور کم تمہارے لیے دینکم تمہارا دین اس کے بھی دو ٹکڑے کریں گے دین اور کم. والیا کے تین ٹکڑے ہیں وا لی اور یا اور میرے لیے وا لی اور یا اور میرے لیے. دینی پڑھیں گے اس کو بھی دینی. یہ زیر جو ہے نا یہ یا کی کام ہے یا نہیں لکھی ہوئی یہاں. اور میرے لیے میرا دین اس کا مطلب ہے میرا دین ٹھیک ہے. ایکچولی اس کی سورت کافرون جو ہے وہ اس کا کہتے تھے کافر کہ آپ ایک سال جو ہے نا ہمارے بتوں کی عبادت کریں تو پھر اگلے سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں. تو ہم تو یہ نہیں کر سکتے شرک تو نہیں لا سکتے. تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب کی سنتوں میں پڑھا کرتے تھے سورت کافرون اور سورت اخلاص اور رات کو سوتے وقت پڑھیں تو شرک سے بری قرار پائیں گے. یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دین اسلام کے معاملہ میں کسی قسم کی مسئلت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب ہم یہاں پہ بریک لیتے ہیں تھوڑا لیٹ ہو گیا 7:30 ہو گیا تو 10 منٹ کی بریک کر لیتے ہیں پھر ہم انشاءاللہ باقی کا کمپلیٹ کریں ٹھیک ہے. کوئی آپ کے لوگ کوئی سوال بھی ہو تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں بولیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب ہم نے یہ ساری نماز کی ساری صورتیں پڑھ لی ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ مقصد نزول قرآن کیا ہے. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے ٹھیک سب کو؟ جی جی میم. سورت صاد جی آ رہی ہے. نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. کتاب کا یعنی قرآن پاک کو کہا کتاب انزلناہ. انزلنا اور ہو دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں اس کے ٹھیک ہے. جنرلی اس کے ٹکڑے شاید آپ سے پوچھیں گے نہیں. الیکا بھی آپ کی طرف الا اور کا دو مبارکون کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا. ابھی ہم نے پڑھا لیے ادا کر لیں گے تاکہ فعل کے ساتھ جب آیا ہے تو تاکہ کا مطلب دے گا لیے نہیں آئے گا. تاکہ غور کریں آیاتے ہی اس کے ٹکڑے بیٹا بتائیے کتنے کریں گے؟ میم دو آیات اور ہی اس کی آیات پر واو اور لی تاکہ یتذکر نصیحت حاصل کرے. اولو کا مطلب ہے والے اولو الالباب عقل والے. لب کا مطلب ہے عقل الباب لب عقل اس کی لب کی جمع ہے ٹھیک ہے. یعنی یہ مقصد ہے اس کا. تو تدبر اور غور و فکر کس پہ کرنا ہے؟ قرآن پاک کی آیات پہ. تو آیات کس میں؟ آیات تو عربی ہیں یعنی عربی آیات پہ. اس کا یہ مطلب ہے کہ قرآن کی عربی کو سمجھنا ضروری بھی ہے اور آسان بھی ہے اور الحمدللہ ہم آپ مل کر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کافی الفاظ ہم نے سیکھ لیے ہیں الحمدللہ. تدبر کا مطلب ہے غور کرنا اور تذکر کا مطلب ہے نصیحت حاصل کرنا یعنی اپنی زندگی میں قرآن پاک کی باتوں پر عمل کرنا تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل. یعنی یہ تدبر اور تذکر. اب قرآن سے تعلق ہمارا 4 طرح سے ہے. اس میں بھی سوال آ جاتا ہے کتنی طرح سے ہے. یہ آپ نے یاد ضرور کرنا. ڈائریکٹ یا راست، پرسنل یا شخصی، پلانڈ طے شدہ.
रेलिवेंट, मुतल्लिक, 4 तरह से हमारा ताल्लुक है। अच्छा, रास का क्या मतलब है कि जो है, देखिए अगर हम किसी भी ऑथर की कोई भी किताब पढ़ रहे हैं, उसको तो नहीं पता कि कौन उसकी किताब पढ़ा है, लेकिन जब हम कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला को पता है कि कौन पढ़ रहा है, और वो पढ़ के उसका रिस्पॉन्स किया आगे से समझने की कोशिश कर रहा है, उस पर अमल कर रहा है। तो डायरेक्ट ये नहीं, ये जिंदा किताब, अल्लाह ताला को पता होता है कौन पढ़ रहा है। अब हम ये इस वक्त सीख रहे हैं, ये क्लास बेहतरीन क्लास है, क्योंकि इसी वक्त हम यहाँ पे कुरान की चीजें सीख रहे हैं, और अल्लाह ताला को पता है कि ये कौन कौन ये कोशिश कर रहा है। शख्सी या पर्सनल, अब जब हम कोई आयत देखे तो हम कहे जी ये तो वो यहूदियों के लिए आई थी, ये तो मुशरिकीन मक्का के लिए आई थी। नहीं, हमें ये देखना है कि हमारे लिए उसमें क्या पैगाम। अगर किसी दिन मैंने कोई आयत पढ़ी है, ला तुफसिदू फिल अर्दि, तो जमीन में फसाद ना फैलाओ, तो शायद मैं कोई ऐसा काम करती कि कोई उससे कोई फसाद फैलता, या तो हो सकता है कि अल्लाह ताला ने मुझे एक तरह से, उसमें जरूरत थी इस बात की, इस हदायत की। तो ये जो है, ये हमने ये देखना होता है कि हमारे लिए इसमें क्या पैगाम। ठीक है, दूसरी ये बात, जैसे हम कहते हैं ना प्लान्ड है, अगर जैसे हम कहते हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो इस पे भी हम के एक आयत, कोई आयत उस दिन हमने सुननी है या हमने पढ़नी है, ये भी तयशुदा होता है कि हमें उसकी जरूरत होती है। ठीक है, इस तरह से मुतल्लिक का मतलब है रेलिवेंट, उस टाइम के मुतल्लिक है, सिर्फ ये नहीं कि उस जमाने के लिए थी, वो अभी भी हमारे पे उसी तरह से इम्प्लीमेंट जो है सारी चीजें होती हैं। जैसे हम कहते हैं कि जी बनी इसराइल पे अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी, तो वो शुक्र नहीं करते, उन्हें शुक्र करे, तो हम भी तो देखें, फिर उनपे तो इतनी ज्यादा तकलीफें भी आई थी कि हम भी बहुत चीजें गलत कर रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जो है उसने हम पे रहम किया हुआ है। तो हमें ये सोचना चाहिए, फिर हमें भी ज्यादा अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए और इस्तगफार करना चाहिए। तो ये इस तरह से जो है, ये हमने सारी चीजें, 4 तरह से हमारा कुरान पाक से ताल्लुक होता है। ये इसमें भी कभी एमसीक्यू आ जाता है कि किस किस तरह से है, तो चारों पे है, तो ऑल ऑफ द अबव होगा अगर इस तरह से बताओ। अब ताल्लुक मालूम हो गया, तो तदब्बुर की बात करें। अगर हम एक आम आदमी के लिए तदब्बुर का तरीका कहें, तो वो हम कहेंगे जिस पहले मुताला करें, फिर तसव्वुर, फिर एहसास करें। ये मॉडल तो आप थ्रू आउट समझ रहे हैं। और तजक्कुर में दुआ कीजिए, एहतसाब कीजिए, प्लान, दुआ हर अमल की इब्तिदा दुआ से करें, एहतसाब गुजरे हुए दिन या हफ्ते का, प्लान अगले दिन या अगले हफ्ते का। मतलब सिर्फ दुआ से, अगर कोई मेरा बच्चा उसने मैट्रिक का एग्जाम देना हो कि मेरे लिए दुआ करें, वो दुआ मैं रोज कर रही हूँ, लेकिन वो पढ़ ही नहीं रहा, तैयारी नहीं कर रहा, तो पास तो नहीं होगा। तो हमें दुआ करके भी एहतसाब करना कि क्या मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि मुझे ये या करना वो, तो यही कर मुझे इहदिन सिरातल मुस्तकीम भी जब हम कहते हैं, तो देखे तो सही के मालूम करें ना कौन सा सीधा रास्ता है। तो हम क्या सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं? अल्लाह ताला के काम को सुने, नमाजें हमारी ठीक, हम पढ़ रहे हैं सारी, कुरान को रोज पढ़ते हैं, किसी के साथ भलाई करते हैं, ज़कात देते हैं, तो अपना एहतसाब नहीं करते तो कहीं नहीं, अच्छा मैं प्लान करता हूँ। अब प्लान ऐसा नहीं कि जब टाइम मिला तो मैं ये कर लूंगा, नहीं, मैंने हर हफ्ते में अगर कुछ खैरात करना है तो इतनी अमाउंट मैंने देनी है, या मैंने किसी के कोई अच्छा काम जाके भलाई का करना है, या मैंने किसी की मदद करनी है, या कहीं जैसे किसी के पास कोई स्किल है, कोई बता सकते हैं, लेक्चर दे सकता है, पढ़ा सकता है किसी को आगे, कुछ भी, तो वो प्लान करके स्मार्ट प्लान बनाए जो आप इम्प्लीमेंट कर सके। तो ये इस तरह से जो है सब कुछ तरीका, और ये मॉडल हम थ्रू आउट करते हैं। तो कुरान के हकूक जो इस अभी हमने आयत पढ़ी और दीगर आयत की रोशनी में क्या है कि कुरान पर ईमान रखना, कुरान को पढ़ना, इसको समझना, इस पर तदब्बुर करना, इसको अमल करना और फैलाना, और हमें रोजाना हम ये अपनी दुआ में शामिल करते हैं कि या अल्लाह हमें ये हकूक पूरी करने की तौफीक। कुरान आसान है। सूरत कमर में अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र, वाह और लक़द के कितने टुकड़े करेंगे, अभी मैंने आपको बताया, ला और कद। 2 ला का मतलब है अलबत्ता, कद का मतलब तहकीक, और अलबत्ता तहकीक। यस्सरना, हमने आसान किया, यस्सरना हमने आसान किया। यस नहीं, सर। इसके टुकड़े नहीं होंगे, ये उसका है टेबल का बने,
फाअलना के टुकड़े करते हैं, नहीं करते ना, तो यसरना के भी कोई टुकड़ा नहीं होगा, फाअलना का टुकड़ा नहीं करते ना, जी नहीं किया, इसका भी नहीं करते। टेबल के जो होते हैं ना सीगे, उनके टुकड़े नहीं हम करते। अल कुरान, ये ना ये दो नहीं होंगे इसके, यस्सर और ना, नहीं नहीं, यसर फाअलना आसान हो। करते हो आप दो, टेबल है ना, यसरना हमने आसान किया। देखो अगर इसम के साथ उसके साथ जमीर अलहदा लगी हो ना, जैसे आती ना था तो आती अलहदा था, फेल अमर अलहदा था, जमीर लगी हुई थी उसके साथ, ये टेबल का सीखा है। अल्लाह के टुकड़े नहीं करते ना, उसी से याद रखो, यस्सर हमने आसान किया अल कुरान, कुरान को किसके लिए, जिक्र के लिए। तो बार बार 4 दफा अल्लाह ताला ने फरमाया, जी तो इसलिए हमें कोई अगर कहे कि मुश्किल है तो ये हमने नहीं माना, ये आसान है। फिर यही बात है कि आसान है, एक बेहतरीन काम भी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम, तुम में से बेहतरीन वो है जो तअल्लमल कुरान, कुरान सीखे, व अल्लमहु, इसके 2 टुकड़े करेंगे, अल्लमा और हु, और सिखाए इस। तो अब जैसे आपकी सिस्टर इकरा है, वो रिवील्स करा रही है, तो ये भी सिखा रही है, आप लोग भी अब कोशिश करें। अब आप मैडम नया शुरू करेंगे ना आपकी टीचर, उसमें रिवील्स कराएं, ठीक है, फिर रिवील्स कराएंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर अभी ट्रेनिंग आई है, फिर ट्रेनिंग करके सिस्टर सादिया करके आई है ट्रेनिंग, माशाल्लाह, वो अपना कोर्स कराएंगी, फिर आप अपना कोर्स करा सकते। नियत करें आप इंशाल्लाह ताला तो जरूर हो जाएगा। अब ये कि आसान और तो बेहतरीन काम भी है, तो हमने बेहतरीन बनने के लिए दोनों चीजें करी है। अभी भी सीखते हैं, घर में किसी को बताया, बच्चों को, बहन भाइयों को, दोस्तों को। दूसरा ये कि अगर आपका जैसे कोई सा है तो तैयारी का क्या बेहतरीन तरीका है। पहली बात कि बार बार दुआ करें, दूसरी बात वसाइल का इस्तेमाल करें, तीसरी बात मुसाबकत का जज्बा। अब दुआ भी देखें, अल्लाह ताला ने सिखाई जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, रब्बी, रब्बी, ए मेरे रब। अब यहाँ भी या नहीं है ना, तो जेद जो है मेरे, उसके लिए आ गया, ए मेरे रब, जिदनी, ज्यादा कर। अब इसमें इसके 2 टुकड़े होंगे, ये टेबल का लफ्ज नहीं है, जिद फेल अमर है, जिद ज्यादा कर, नी मुझे, इल्मन, इल्म, ये हम पढ़ते हैं रोजाना और ये हमें पढ़नी चाहिए, दुआ करें। फिर कलम और सारे वसाइल का इस्तेमाल, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने सिखाया कलम से। जैसे आप कंप्यूटर पे या मोबाइल पे आप अपना गूगल होमवर्क करते हैं, वो भी इस्तेमाल है वसाइल का, ठीक है। वर्कबुक पे आप लिखते हैं, वो भी कलम आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कंप्यूटर पे आप कुछ चीज कर रहे हैं, मोबाइल पे कर रहे हैं, वो भी जो है आपके वसाइल हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आप इनको इस्तेमाल करते हैं। मुसाबकत का जज्बा रखिए। पर अय्युकुम, कौन तुम में से, अहसन, बेहतर होगा, अमलन, अमल। तो हम कहते हैं जी फला की गाड़ी बड़ी है तो हाई, इस मॉडल, लेटेस्ट मॉडल के मेरे पास भी, उसका घर बड़ा है, मेरा घर छोटा है, उसे फला ब्रांड, महंगे ब्रांड का सूट पहना है, मेरे पास तो नहीं है। इन चीजों को छोड़े, हम ये देखें अमल में हम एक दूसरे से मुकाबला, मतलब मुसाबकत रखें, एक दूसरे से बेहतर होने की कोशिश करें। अब नियत भी कर ली, दुआ भी कर ली, सारी फैकल्टीज और खासतौर पर कलम का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया, तो अल्लाह के सामने मुसाबकत का जज्बा रखें कि ये सीखने में जो है, कुरान पाक को अंडरस्टैंड करने में जो है मैं ज्यादा मेहनत करूंगा। मार्क्स की बात और पोजीशन की बात नहीं, बात ये कि आपने मेहनत की, आपने अच्छा सीखा, तो इसमें हम जो है एक दूसरे के बैठे। दूसरा, हमारे अखलाक बहुत अच्छे उन लोगों के साथ हो, वो हम कहेंगे कि ये भी मुसाबकत का जज्बा है कि हमारा सलूक कैसा है, सिर्फ अपने घर वालों से, बाहर में, ऑफिस में, बाहर लोगों के साथ हम कितना सीख रहे हैं। तो ये इसमें अच्छे कामों में हमें मुसाबकत का जज्बा करना चाहिए। तो इसके साथ ही हमारी और एक दो छोटी चीजें थी जो इसमें इन्होंने नहीं डाली। इन्नमल आमालु बिन्नियात, इन्नमा का क्या मतलब होता है, बस महज, कोई टुकड़ा नहीं करना हमने इन्नमा का, ठीक है। अमाल तो बस नीयतों पे है, नियत, निया की जमा निया, नियात, ठीक है, ये भी एक था, वो एक दो चीजें इसमें नहीं। चले, ऑल द बेस्ट, आप लोगों का बहुत अच्छा हो जाए। तो अब
मैम एक वो भी आई थी, बल्लिगु अन्नी वाला हाँ वाला सिर्फ है बल्लिगु अन्नी वलो आया, कि अगर पहुंचा दो मेरी तरफ से वो के एक आयत थी। तो ये आगे सिखाना कितना जरूरी है ना, कितना जरूरी है कि हमें जो सीखें, यही आपको रोज हम कहते हैं ना कि जो सीखते हैं आगे किसी को ना किसी को बताएं, एक साथी बना ले, आपस में एक दूसरे को बताएं, घर में छोटे बहन भाइयों को बताएं, किसी को भी बताएं, ठीक है। तो इस तरह से आप सिखाने वाले और बेहतरीन इंशाल्लाह ताला बन जाते हैं। तो आइए फिर हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, याद करने, फैलाने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।